ॐ कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं दैप्यायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर द्वितीय स्कंध आज आम आरंभ करवा। द्वितीय स्कंधर प्रथम अध्याय देखा आज क्यों विषय कथा वर्णना कर। यही अध्याय ध्यान विधि और भगवान विराट स्वरूपर वर्णना कर। यार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या आम श्रवण करवा। तेरे चलतु वर्तमान आरंभ करवा प्रथम अध्यायर द्वितीय स्कंधर प्रथम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय। श्रीभागवत ग्रंथसार उद्देश्य लक्षणतार द्वितीय स्कंधे एव नीत दश अध्याये समापत। तामध्ये प्रथम अध्याये कीर्तन श्रवणादि द्वारे स्थूल विराट रूपे मन धारणा होइछि वर्णन। हरिचरण चिंति ध्याने कोमल गभीर वचने रोमपुलक निज देहि सुकक हंति राजा चाहि। श्री शुक उवाच हे परीक्षित नृपवर गरिष्ठ प्रश्न ये तोहर पचारु जीव लोक हिते जे प्रश्न अच्छी तोर चिते ए आत्म ज्ञानीकर सार एथे संसार उपकार श्रोतव्य प्रश्न अच्छी जेते आगम निगम उकते सहस्र सहस्र प्रकारे प्रश्न जे अच्छी ए संसारे संसार करिबार आसे जेते छंती गृहवासे इंद्रिय बसे गृहे थाई आत्मार हिते ज्ञान नाही आयुष क्षय न जानती विषय अर्थ नित्य चिंती निशाह रही अर्धवेल निद्राबा बधु संगमेल दिवसे अर्थ चिंताकूल कुटुंब पोषणे विकल अर्धआयुष इणे नाश निरते सुख दुखे प्रास सुतक लत्र देह पाई आनंदे तांको मध्य थाई विष्णुर माया सत्य चिंती निकटे मृत्यु न देखती मरण देखु थाई डोले अज्ञाने भ्रमे सुख भोले एणु संसार प्राणीकर आत्मार गति अगोचर एणु संसार भाव तेजी आत्मार गति चित्ते हेजी जे हरि सर्व घटे पूरे निर्लेप बाह्य अभ्यंतरे तारम हिमा शुणिकने नामको उच्चारि बदने स्मरण कर हृदगते जेबे भय इच्छा चिहिते एकथा सांख्य जोगे जानी स्वधर्म निष्ठा परिमाणी जन्मर लाभ इ प्रमाण अन्ते स्मरण नारायण पूर्वे निर्मल मुनि जेते तत्त्वविचारी वेदमते विधिनी सेध दूर करी विष्णुर भाव हृदय धरी विष्णुर गुण अनुक्षणे गुणंती शुणंती श्रवणे ए भागवत धर्मवाणी ब्रह्मस माने परिमाणी
द्वापर जुग अंतकाले मुजे अनेक शिष्य मेले मोर जनक व्यास मुनि मुहिता हांक शिक्षा घेनी निर्गुण मार्गे मोर चित विष्णुर भाव हेला जात निश्चल जगे मन थोई जेबे अभ्यास कली मुहि निश्चल जोगे मन थोई जेबा अभ्यास कली मुहि। ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇପାରେ ଯେ ଶୁକଦେବ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ମାତ୍ରେ ପଦବ୍ରଜରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ କେତେବେଳେ? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନିର୍ଗୁଣ ମାର୍ଗୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସଗୁଣ ଭାବ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ କିପରି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର କେତେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭାଗବତର କେତୋଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବନରେ ସମିଧର ଅର୍ଥ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୟାଳୁତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ସେହି ଶ୍ଲୋକମାନ ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟବାସୀ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶୁକଦେବଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁହରରେ ସେହି ଧ୍ୱନି ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ଆକର୍ଷିତ ଓ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ବାରି ବାରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହା ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଶିଖିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। କହିବି ତୋର ଆଗେ ତାହା ଶୁଣରା ଜନ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା କହିବି ତୋର ଆଗେ ତାହା ଶୁଣରା ଜନ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ଏ ଭାଗବତ ବାଣୀ କନେ ଯେ ଶୁଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅବଧାନେ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦେ ତାଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚଳେ ରହେ ଅନୁକ୍ଷଣ କାମି ମୁଖ୍ୟୁ କିବା ଜ୍ଞାନୀ ହରିକି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ପ୍ରାଣୀ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ତେଣେ ପାଏ ନିର୍ଭୟ ପଥେ ଚିତ୍ତ ରହେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ ଯୋଗୀ ଜନେ ଦୀର୍ଘେ ଜୀବନ୍ତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ସେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ନାମ ମୁଖେ କହନ୍ତି ଏକ କୁଆରକେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ଅନ୍ତରେ ତାର ପଦ ଧ୍ୟାଇ ଯେ ହରି ନ ବୋଲେ ବଦନେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାହିଁ ତହିଁ ଏ ନୃପ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣବାଣୀ ଯେ ଶୁଣେ ଅବା ମୁଖେ ଭଣି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ଉଧରେ କି ଭାବ ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସରେ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ନାମେ ରାଜା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବଙ୍କୁ ହିତ କଲା ରିପୁ ସଂହାରି ଦେବ ପାଶେ ମିଳିଲା ଭକତି ବିଶ୍ୱାସେ ଦେବେ ବୋଇଲେ ମାଗବର ଶୁଣିବ ଇଲା ନୃପବର ଆୟୁଷ ଅଛି ମୋର କେତେ ଦେବେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି ତୋ ଜୀବନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ରାଜା ମନ ତକ୍ଷଣେ ଆସି ମୋହି ତଳେ ଭଜିଲା ଅକିଞ୍ଚନ ମେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନାମ ଉଚାରିଲା ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲା ଏବେ ଶପଥ ଦିନ ଯାଏ ଜୀବନ ଥିବ ତୋର ଦେହେ ଏବେ ହରିଙ୍କି ଆଶ୍ରୟ କର କନେ ଶୁଣ ମୁଖେ ଉଚାର ଯେ ଅନ୍ତ କାଳେ କୃଷ୍ଣବାଣୀ ମୁଖେ ଉଚାରେ କନେ ଶୁଣି ଯେତେ ବିଷୟ ଆତ୍ମାଭେଦୀ ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେ ତାହା ଛେଦି ବେଗେ ସେ ପଶେ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଏବେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତ କାଳ ଜାଣି ଆତ୍ମାର ହିତ ମନେ ଗୁଣି ଘରୁ ବାହାର ହୋଇବନେ
তপোয়া চরে ধীর মনে স্নাহান সারি তীর্থ জলে আসনে বসিব নিশ্চলে একান্তে যে বিধি আসনে প্রথম আশ্রম লক্ষণে অভ্যাস করি শুদ্ধ মনে ত্রিবৃত্ত ব্রহ্ম সুমরণে ত্রিবৃত্ত ব্রহ্ম ହେଉଛି ଓ ଉ ମ ଏହି ତ୍ରିମାତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣ ବା ଓଂ ପ୍ରାଣପ ବନ ଯୋଗେ ରୁନ୍ଧି ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧି ବୁଦ୍ଧିସା ରଥି ଆଶ୍ରେ କରି ବିଷୟ ସମୂହ ସଙ୍ଗରି কর্মে চ অঞ্চল মন বলে নিরূপী কৃষ্ণ পাদ তলে তার শরীর অবয়বে চিন্তিব একে একে ভাবে মনকু নির্বিষয় করি সকল চিন্তা পরিহরি মন প্রসন্ন যেতেবেলে জ্ঞান প্রসরে সুনিশ্চলে স্বভাবে মন দুষ্টপণে আবৃত রজতম গুণে এণু ধারণা আশ্রে করি মনর মল অপহরি এমন্ত যোগর ধারণ যোগীঙ্ক ভকতি লক্ষণ যে ভক্তি ধারণার বলে যোগ প্রাপ্ত অল্পকালে এমন্ত সুখ মুখ শুনি পরীক্ষ বলে মনে গুণী রাজা পরীক্ষিত উবাচ ধারণা যোগ চিত্তে ধরি যেমন্তে তরে ব্রহ্মচারী যেমন্ত ধারণা নিশ্চল বেগেহ রই মনুমল এ যোগ ধারণা স্বভাব যে শাস্ত্র মার্গে অনুভব গুরু বচনে কিবা জানি যোগ ধারণা পরিমাণী যেনে অভ্যাস প্রাণী করে যেমন্তে মনু মলহরি তা বিধি বিধান যুকতে সংক্ষেপী কহম অগ্রতি এমন্ত রাজাঙ্ক বচনে সে শুক কহন্তি প্রসন্নে শ্রী শুক উবাচ জিত আসন জিত প্রাণ জিত বিষয় ইন্দ্রিগণ স্থূল শরীরে বুদ্ধি বলে মনকু স্থাপিব নিশ্চলে বিশেষে গোবিন্দ শরীর অত্যন্ত স্থূলতর জহি সংসার পরমাণ ভূতভ বিশ্ব বর্তমান ব্রহ্মাণ্ড বসে যার দেহি সপ্তাবরণে যুক্ত হই বিরাজ পুরুষ এ মধ্যে বসে ধারণা অনুবাদে বিরাজ পুরুষ হচ্ছেন বিরাট পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দশ পুর প্রমাণ যাহার শরীর শুণক হিভা অধ ঊর্ধ্বে বিরাট রূপ অঙ্গমধি পাতাল বলি পাদমূল পাশ্নি পাদার্গ রসাতল পাতাল বলি পাদমূল পাশ্নি দাগ্র রসাতল পাশ্নির অর্থ গোইঠি চরণ গুল্ফ মহাতଳ ଜଙ୍ଘ ଗଳ ତଳାତଳ ଗୁଳ୍ଫ ହେଉଛି ଗୋଇଟିର ଉପରିସ୍ଥ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଜଙ୍ଘ ହେଲା ଗୋଡ଼ର ଭଣ୍ଡା ସୁତଳ ବୋଲି ଜାନୁ ଯୋଗେ ବିତାଳ ତଳ ଉରୁ ଭାଗେ ଜାନୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁ ଉରୁ ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଠୁ ଓ କଟିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଜଘନ ଦେଶ ମହିତଳ ନାଭି ବର ନଭସ୍ଥଳ ଜଘନ ହେଲା ନିତମ୍ବ ବା ଆମର ଫଡ଼ିଆ ବା ପଛ ଭାଗ ସ୍ୱର୍ଲୋକ ହୃଦୟରେ ବସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁହ ପରକାଶେ କଣ୍ଠ ଆଶ୍ରିତ ମହଲୋକ
বদনে বসে জনলোক, ললাটে তপলোক বসে, সত্যক অর্পিত শিরদেশে। বাসব আদি দিগপাল, যাহার ভুজ সুবিশাল, কর্ণজা হার অষ্টদিশা, অশ্বিনী কুমারে জানাসা, জ্বলন্তা অগ্নি যাবদন, নয়ন গোলক গগন, তপন যার চক্ষুবেণী, উদয় অস্ত পক্ষ্মবেণী। পক্ষ্ম হলা আখিপতা। যার ভ্রু ভঙ্গ ব্রহ্মপদ, সলিଳ তাଳୁ রস জিহ। সকল বেদ ব্রহ্মরন্ধ্র, বিকট দন্ত যমপদ, যাহার তুণ্ডে স্নেহ কলা, অধৌ হৃদরে দন্তমালা, জন উন্মাদ যার হাস, যে বিষ্ণু মায়ার প্রকাশ, সংসার যাহার কটাক্ষ, এ জীব লোভে যা প্রত্যক্ষ। উপর ওষ্ঠে লজ্জা বসে, লোভব সই অধোদেশে, ধর্মব সই স্তন যুগে, অধর্ম বসে পৃষ্ঠভাগে। মেঢ্রেব সই প্রজাপতি, মিত্রাব ଋଣ কোষে স্থিতি। মেঢ্ର ମେ ବଡ଼ ଢ ର ଫଳା। মেঢ্ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି লিঙ্গ। উদধি যাহার উদর, অস্তিস মোহ মহিধর, শিরাস মোহ নদীগণ, বৃক্ষ সধি তনুরোম। অনন্ত বীর্য জহি বসে, শ্বাসপ বন অনচাসে, যাহার গতি জাণ কাଳ, জীব সংসার যার খেল, জিমুত গণ যার কেশ, সন্ধ্যা যাহার নিজ বাস। প্রকৃতি হৃদয় যাহার মন নিশাকর, বিজ্ঞান শক্তি যা মহিমা, অন্তক রণ রুদ্রসীমা। করভ অশ্ব অশ্বতর, নখস মুহ করিবর। করভ হলা ওঠ, অশ্বতর হলা খচর। নখস মুহ করিবর, যে পশু মৃগাদি বিশেষ। করভ অশ্ব অশ্বতর, নখস মুহ করিবর, যে পশু মৃগাদি বিশেষে, সর্বক অর্পিত শ্ରୋଣୀ দেশে। শ্ରୋଣୀ ଦେଶ ହେଲା କୋଟି ପ୍ରଦେଶ ବା ଅଣ୍ଟା। ପକ୍ଷିଏ ଯାର ବ୍ୟାକରଣ, ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟ ମନୁଗଣ। ବ୍ୟାକରଣ ହେଲା ରଚନା କୌଶଳ ବା କାରିଗରୀ। ଜାରଣୀ ବାସ ନର ଦେହ, ଯହିଁକ ଅର୍ପିତ ମାୟା ମୋହ। ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଦି, ଚାରଣ ଗଣିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧି। କିନ୍ନର ଗଣ ଯାର ସ୍ୱର, ବୀର୍ଯ୍ୟରେ କଳ୍ପିତ ଅସୁର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାର ମୁଖୁ ଜାତ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭୁଜରୁ ସମ୍ଭୂତ। ଉରୁରୁ ବୈଶ୍ୟ ଉତ୍ତପତି, ପାଦରୁ ଜାତ ଶୂଦ୍ର ଜାତି। ନାନା ପ୍ରକାର ନାମ ବହି, ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବେ ଯାର ଦେହି। ନିଗମ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଯେତେ, ଯାହାର କର୍ମ ଏ ଯୁଗତେ। ଏମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରର ଦେହେ, ବସନ୍ତି ଅବୟବ ପ୍ରାୟେ। ଏମନ୍ତେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ, ଧାରଣା ଯୋଗେ ନିର୍ବିକାରେ। ମନଧର ତୁ ଯୋଗ ବଳେ, ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣ କମଳେ। ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ, ତୋତହୁଁ କେବା ଅଚିଆନ। ସେ ସର୍ବ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଭବ, ଜୀବ ପରମ ପଦ୍ମନାଭ। ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ନିଧି, ତାର ଭଜନ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ତହୁଁ,
କେବା ଗୋଚରେ ତାହା କହୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୀବର ଯେମନ୍ତ ଦେଖଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ସତ୍ୟ ଏ ଜ୍ଞାନେ ହୁଇ ମୁକତ ଏମନ୍ତ କହି ସୁକମୁନି ହରସେ ହରି ଭାବ ଘେନି ଆନନ୍ଦେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅମୃତ ବାଣୀ ରସମୟେ ପିୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତେ ଯାଏ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंस सहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थान वर्णन नाम प्रथम अध्याय। वर्तमान यह अध्याय आम व्याख्या शुणा। श्री सुखदेव कहले, हे परीक्षित, लोकहित निमंते तुमे ए जो सुंदर प्रश्न पचारिल, यह अति सुंदर प्रश्न। मनुष्य माने जो सब विषय श्रवण करने स्मरण करने बा कीर्तन करने आवश्यक से सब मध्य यही विषयटी हूँ सर्वश्रेष्ठ। आत्मज्ञानी महापुरुष माने एपरी प्रश्न को विशेष आदर करते। हे राजेन्द्र, जो लोके गृह कर्म बुड़ी रही निजर आत्मस्वरूप विषय कौन ज्ञान पाई ना सेमानकर हजार हजार विषय शुणा कहवाकू करने बाकी रही है। सेमानकर राति शोई शोई किंबा स्त्री प्रसंगे कटि जाए एवं दिन कटि जाए अर्थ उपार्जन तथा परिवार भरण पोषण कर्म एपरी भाव में सेमानकर जीवन वृथा अतिबाहित हो जाए। मो देह, मो पुओ झील, मो स्त्री, मो परिवार, मो घरबारी बोली कही सांसारिक वस्तुर आसक्ति पागल हो जाइथवा जीव निज आत्मस्वरूप को संपूर्ण भूली जाए। जो सब वस्तु को से एते निजर बोली भाबुथाए से सबको अनवरत मृत्यु ग्रास करी चालुथवा कथा देखुथिले मध्य सेही पागल जीव सेथिरु किछि चेते नाही। तेणु हे परीक्षित, जे अभयपद अर्थात परमात्मा को पाइबाकू चाहती तांको पाही एकमात्र उपाय यही जे से सबरी आत्मस्वरूप भगवान श्रीहरिकर नाम, रूप, लीला, धाम और गुण विषय ही श्रवण, कीर्तन, चिंतन, स्मरण करंतु। एपरि कले ताहांकर भगवान सहित तदाकार वृत्ति होइजिवो और से सहजरे परमात्मा को पाइजिबे। मृत्यु काल रे भगवान नारायण ही स्मरण हेबा हेउछि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ लाभ। निजर वर्णाश्रम धर्म अनुसार ज्ञान, भक्ति किंबा कर्ममार्ग धरी सकल कर्म भगवत सेवा भावी निष्काम भाव में करवा ही से लाभ पाइबार उपाय। हे परीक्षित, जो माने निर्गुण स्वरूप स्थित हो सारी विधि निषेधर मर्यादा को अतिक्रम कर सही बड़ी बड़ बड़ मुनि ऋषि माने मध्य प्रायतः भगवान अनंत कल्याणमय गुणमानकर वर्णनारे ही मजी रहती। सेमाने भगवान को गुण विषय ही परस्पर कथोपकथन करती। तेणु द्वापर शेष आड़क मु मोर पूज्य पिता श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यासंग ठारू श्रीमद् भागवत महापुराण अध्ययन करी। एही महापुराण हेउछि साक्षात वेद तुल्य। हे राजर्षि, निर्गुण स्वरूप परमात्मा ठारे मोर पूर्ण निष्ठा रही। तथापि भगवान श्रीकृष्ण लीला एते मधुर जे ताहा मो हृदय को आकर्षित करनेला। तेणु मु मोर पितांग ठारू एही महापुराण अध्ययन कली। आपण तो परमात्मा अनन्य भक्त। आपणक पूर्वज मानकर मध्य श्रीकृष्ण सहित घनिष्ठ संबंध थिला। तेणु मु आपणको सही भागवत महापुराण वर्णना करी सुनाइबी। जे श्रद्धापूर्वक ताहा श्रवण करती मुक्ति और प्रेमदाता भगवान श्रीकृष्ण ठारे अति शीघ्र और तांकर मति दृढ़ भाव में अभिनिविष्ट हो जाए। जो संसारी लोके इहलोक बा परलोकर कौन वस्तु पाइबा इच्छा रखिंट एवं अपर पक्षे जो साधक माने संसारर दुख कष्ट अनुभव करी एहाको एक दुखालय बोली जानी संसार प्रति विरक्त हो गले। तेणु निर्भय मोक्ष पद लाभ करने को चाहती। एपरिकी जो ज्ञानी माने जोग संपन्न हो सारे से समस्त निमंते शास्त्र निर्देश है सेमाने प्रेमर सहित भगवान मधुर नाम और गुण कीर्तन करंतु। जे आत्मकल्याण बा आत्म उद्धार विषय असावधान और अमनोयोगी से दीर्घायु होई संसार बंची रहिले बा लाभ कौन? तार सही दीर्घ जीवन जे केतेबेले ता अज्ञात सारे बीतीजिव ताहा से आदौ जानी पारिबो नाही। बरं ज्ञात सारे आत्मकल्याण मार्गरे जदि जीवन घड़िए दुई घड़ी समय लगा जाई पारिबो तेबे सही स्वल्प समयर मूल्य यथेष्ट लाभप्रदायक हेबो। जीव चाहिए गोटे मुहूर्त तार परम कल्याण हो निजर जीवन काल
ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ସଂସାର ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମପଦ ପାଇଗଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁମର ଜୀବନକାଳ ଆହୁରି 7 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏ ଭିତରେ ସେସବୁ କରିନିଅ। ଅନ୍ତକାଳ ଆସିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶରୀର ପ୍ରତି ତଥା ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସକଳ ବିଷୟ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତିକୁ ଅସଙ୍ଗ ବା ବୈରାଗ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ରରେ ଛେଦନ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ କୌଣସି ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଆସନରେ ବସିବେ। ତାହାପରେ ସେ ମନେ ମନେ ଓ ଉ ମ ଏହି 3 ମାତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ପରମ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣବ ବା ଓଁକାର ଜପ କରିବେ। ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ବଶ କରିବେ, ଯେପରିକି ସେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣବ ବିସ୍ମରି ଯିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିଷୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ବାସନାରେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିବା ମନକୁ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ବାସନାର ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମନକୁ ଭଗବାନଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏପରି ତଲ୍ଲୀନ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନରେ ଆଦୌ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ତଲ୍ଲୀନତା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ପଦ। ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମନ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ରୂପୀ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ମନ ରଜଗୁଣ ହେତୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ତମଗୁଣ ହେତୁ ମୂଢ଼ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯୋଗ ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ବଶରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗ ଧାରଣା ରଜ ଓ ତମଗୁଣ ଜନିତ ମଳ ବିକ୍ଷେପ ଓ ଆବରଣ ଦୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରିଦିଏ ଓ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ସ୍ୱତଃ ସହଜ ରୀତିରେ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହିପରି ଯୋଗ ଧାରଣା କରୁ କରୁ ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ନିଜର ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଶ୍ରୟକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଭକ୍ତିଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଧାରଣା କିପରି କରାଯାଏ? କେଉଁ ବସ୍ତୁର ଧାରଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇ ଧାରଣା କରାଯାଏ ଏବଂ ମନର ମଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରୁଥିବା ଧାରଣାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଷୟାସକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ବିରାଟ ରୂପରେ ନିବିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା, ଅଛି ଓ ରହିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ। ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅହଙ୍କାର, ମହତ୍ତତ୍ଵ ଓ ପ୍ରକୃତି ଏପରି 7 ଆବରଣଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପେ ରହିଥିବା ବିରାଟ ପୁରୁଷକୁ ହିଁ ବୈରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିବିଧଂ ରାଜତେ ଶୋଭତେ ଇତି ବିରାଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରମାତ୍ମା ଅନେକ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବି ବିଶ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ବିରାଟ ରୂପ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ବିରାଟ ରୂପରେ ଧାରଣା ନିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭାବିବାକୁ ହେବ ଯେ ପାତାଳ ହେଉଛି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପାଦମୂଳ ବା ତଳିପା, ରସାତଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଦର ପଞ୍ଛା ଓ ଗୋଇଠି, ମହାତଳ ହେଉଛି 2 ବଳା ଗଣ୍ଠି, ତଳାତଳ ତାଙ୍କର 2 ଅଣ୍ଟା, ସୁତଳ ଲୋକ ତାଙ୍କର 2 ଆଣ୍ଠୁ, ଅତଳ ଓ ବିତଳ ହେଉଛି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର 2 ଜଙ୍ଘ, ଭୂତଳ ତାଙ୍କର ନିତମ୍ବ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଭୂବର୍ଲୋକ ତାଙ୍କର ନାଭି ପ୍ରଦେଶ, ସ୍ୱଲୋକ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ମହର୍ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀବା, ଜନଲୋକ ମୁଖ, ତପଲୋକ ଲଲାଟ, ସତ୍ୟଲୋକ ହେଉଛି ସେହି ସହସ୍ର ଶିଶ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ତେଜମୟ ଶରୀରଧାରୀ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାହୁ ସମୂହ। ଦିଗମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ। 2 ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2 ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନେତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏବଂ ସେହି ନେତ୍ରର ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। 2 ପଲକ ହେଉଛନ୍ତି ରାତି ଓ ଦିନ, ତାଙ୍କର ଭୂବିଳାସ ହେଉଛି ସତ୍ୟଲୋକ, ତାଙ୍କର ତାଳୁ ହେଉଛି ଜଳ ଓ ଜିହ୍ୱା ହେଉଛି ରସ ତନ୍ମାତ୍ର। ବେଦମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଯମ ତାଙ୍କର କଳଦାନ୍ତ। ସକଳ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ହେଉଛି
ତାଙ୍କର ଛାମୁଦାନ୍ତ ଓ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୃଦୁହାସ। ଏହି ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେହି ମାୟାର କଟାକ୍ଷ। ଲଜ୍ଜା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଟିର ଉପର ଓଷ୍ଠ ଓ ଲୋଭ ହେଉଛି ଅଧର ବା ତଳ ଓଷ୍ଠ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତନ ଓ ଅଧର୍ମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପିଠି। ପ୍ରଜାପତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂତ୍ରେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମିତ୍ରାବରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡକୋଷ। ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କର ଉଦର ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି। ହେ ରାଜନ, ନଦୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାଡ଼ି। ବୃକ୍ଷଲତା ତାଙ୍କର ରୋମରାଜି। ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ। କାଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ଗୁଣମାନଙ୍କର ପ୍ରବାହ ହିଁ ତାଙ୍କର କର୍ମ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମେଘମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କେଶ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେହି ଅନନ୍ତଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର। ମହାତ୍ମାମାନେ କହନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବା ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମନ, ଯାହାକି ସକଳ ବିକାରର ଭଣ୍ଡାର। ମହତତ୍ଵ କି ସର୍ବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର। ଘୋଡ଼ା, ଖଚର, ଓଟ, ହାତୀ ଆଦି ପଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନଖ ବୋଲାଯାଏ ଓ ବନଚର ପଶୁ, ମୃଗ ଆଦି ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର କଟି ପ୍ରଦେଶରେ। ନାନା ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ରଚନା କୌଶଳ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମନୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ଗନ୍ଧର୍ବ, ବିଦ୍ୟାଧର, ଚାରଣ ଓ ଅପ୍ସରାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଜ ଆଦି ସ୍ୱରମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି। ଦୈତ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉଛି ଭୁଜ, ବୈଶ୍ୟ, ଜଙ୍ଘ ଓ ଶୂଦ୍ର ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚରଣ ସଦୃଶ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ସେସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ମ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଶିଖାଇଲି ତାହା ହିଁ ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ମୁମୁକ୍ଷୁ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ବିବିଧ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ଦେଖେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକମାତ୍ର ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସେ କିଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେହି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦ ନିଧି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆସକ୍ତି ହିଁ ଜୀବର ଅଧପତନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତକ୍ଷକ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ସର୍ପାଘାତ ହେବେ ବା ପ୍ରାଣ ହରିବେ। ତେଣୁ ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେହି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପରୀକ୍ଷିତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।